Hi friends, welcome back to Petals of Biology. എല്ലാവർക്കും Petals of Biology-യിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. Today we are going to study family Leguminosae. ഇന്ന് നമ്മൾ Leguminosae ഫാമിലിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്. Leguminosae is one of the largest families of plant kingdom. It is subdivided into three different subfamilies like Papilionaceae, Cisalpinaceae and Mimosoideae. So let us see each one in detail. See here we have two plants, 1 and 2. Both are climbers. ഇവിടെ നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഈ ലീഫിന് 3 ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഒരു ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ലീഫാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് 3 ലീവ്സ്. സോ ഇതൊരു ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ലീഫ് ആണ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇതിന് ട്രൈഫോളിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ലീഫും ഓൾട്ടർനേറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ലീഫും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും പൂക്കൾ ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. പൂവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. All the flowers of this family are of this shape. That means ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് Papilionaceous corolla. This is known as Papilionaceous corolla and it is having vexillary aestivation or descendingly imbricate aestivation നമ്മൾ പറയും. Papilionaceous corolla എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. Mostly the inflorescence is a racemose inflorescence in the case of Papilionaceae. Why Leguminosae is so called? Because it is having a legume fruit. അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ലെഗ്യൂം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലെഗുമിനോസെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻട്രോസീമ പ്യൂബസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. സെൻട്രോസീമ ഒരു കാട്ടുപയറാണ്. ഇതും മറ്റൊരു പയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്ലവർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും there is a large petal and which is colorful and which attracts the insect. This is the standard petal. These two are the wing petals. ഇത് രണ്ടും wing petals ആണ്. And this is the keel petal. It is slightly joined together to form a single unit. ഇത് 2 എണ്ണമാണ്, പക്ഷെ അത് യോജിച്ചിട്ട് ഒറ്റൊരു പെറ്റലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. But they are 2. So these are the keel petals. So totally it is having 5 petals. Standard petal, 2 wing petals and 2 keel petals. Like look at this. 2 keel petals are ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 5 petals ആണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത്. So this flower is having 5 petals and the aestivation is descendingly imbricate aestivation. That means the posterior petal is the standard petal and it is completely out and the anterior petals are completely inside. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് that is why it is known as descendingly imbricate aestivation. ഇനി അടുത്ത ഫാമിലി, നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ലെഗുമിനോസയുടെ സബ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി സിസാൽപിനേസിയ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഓരോ പെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Standard petal. Okay, look here. Standard petal, 2 wing petals and 2 keel petals. So totally it is having 5 petals. And here one of the petal is completely out. That this standard petal is completely out, and one of the innermost petal is completely in, and all others are partially in and out. That is why it is imbricate aestivation. And the outermost petal, largest outermost petal is in posterior position and the smallest petal is in anterior position. That is why it is known as descendingly imbricate aestivation. So this is the typical type of aestivation and this is a typical flower of Leguminosae family. So it is very easy to identify family Leguminosae. ഫാമിലി ലെഗുമിനോസെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. Now let us see the reproductive character of Papilionaceae family. When you look the androecium, it is having 10 stamens.
10 സ്റ്റേമെൻസാണ്, 10 സ്റ്റേമെൻസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ 9 എണ്ണം ഇത് കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ട്യൂബ് പോലെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ യോജിച്ചിട്ട്. ഓൾ ദി ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി 9 സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് യുണൈറ്റ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഹിയർ 9 സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇവിടെ 9 സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്യൂബായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. Then this stamen is odd stamen or it is not united. ഇത് മറ്റേതുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് 10 stamens, 9 യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് 1 ഫ്രീ സ്റ്റേമൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 9 യുണൈറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേമെൻസിന് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ, സിനാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ, സിഞ്ചനേഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അഡൽഫസ് കണ്ടീഷനാണ്. അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ഹിയർ ദ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആർ യുണൈറ്റഡ് ബട്ട് ദി ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്രീ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആന്തേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ്, ആന്തേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. അതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൂടാണ് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ബേസൽ ഭാഗം യോജിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് ഓരോ ആന്തേഴ്സ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രിഷ്യത്തിലുള്ളത്. So 9 plus 1 condition. Okay, now I am going to remove the andricium. ഈ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് പിന്നെ ഫീമെയിൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഓവറി കാണുന്നത്, ഓവറി സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിഗ്മ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓവർ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഓവറി സ്റ്റൈല്, ചെറിയൊരു സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റിഗ്മയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ഈ ഓവറി ഒരു ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷനിൽ, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആകും നമുക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ഓവറിക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സുപ്പീരിയറോ അല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഫീരിയറോ അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓവറി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് പാപ്പിലോണേസിയ ഫ്ലവർ. ലെഗുമിനോസിയ ഫാമിലിക്ക് ആ പേര് വരാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ലെഗ്യൂം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ലെഗ്യൂം ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ legume develops from a unilocular ovary with a marginal placentation. ഓവറി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെരിഗൈനസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ പ്ലാസന്റേഷൻ മാർജിനൽ ആയിരിക്കും, ഓവറിയുടെ മാർജിനിലായിരിക്കും ഓവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പയറൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്ലാസന്റേഷൻ മാർജിനൽ ആണ്. ഈ ഫാമിലിക്ക് ഹൈ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് ഹാവിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഹൈ എക്കണോമിക് വാല്യൂ. That means we are using many of the members of this family as food grains. നമ്മൾ പല പ്ലാന്റ്സും ഈ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ്. പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ വളരെ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടല, പരിപ്പ്, നിലക്കടല, പയറ്, ഇതെല്ലാം ചെറുപയർ, ഇതെല്ലാം ഈ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ദിസ് ഈസ് ഹാവിംഗ് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഓൾസോ. മെനി പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഹൈലി മെഡിസിനൽ, മെനി പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓർണമെന്റൽ ഓൾസോ. നമ്മൾ ലെഗുമിനോസിയ ഫാമിലിയുടെ ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഹാബിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേരിയഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് ഹാവിംഗ് വേരിയഡ് ഹാബിറ്റ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലൈംബേഴ്സ്. കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സും ക്ലൈംബേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് ട്രീസ്, shrubs as well as herbs are also present in this family. ട്രീസും ഷ്രബ്സും ഹെർബ്സും ഒക്കെ ഈ ഫാമിലിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ലെഗുമിനോസിയ ഫാമിലി. സോ ലെറ്റ് us see the important members of this family which are economically highly valuable. Been running around in circles for so long. I never really understood what I did wrong. Was trying hard to find a place where I belong. I lived an empty life, but had to carry on.
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള സിസാൽപിനേസിയയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് us see the characters of subfamily Cisalpinaceae. സിസാൽപിനേസിയയിലെ 1, 2, 3, 4, 5 ചെടികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓൾ ദി 5 plants ആർ ഹാവിങ് വേരിയഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ 5 പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 4 നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അതാണ് ഈ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സബ് ഫാമിലി, അതായത് സിസാൽപിനേസിയ സബ് ഫാമിലിയുടെ പല പ്ലാന്റ്സും വളരെ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്ന പല പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4 റെക്കോർഡ് വരച്ച ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് പ്രാക്ടിക്കൽസ്, you can select these 4 different types of plants showing different characters in this family. ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ 4 പ്ലാന്റ്സിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ an undergraduate student, no need to draw all these diagrams. But if you are a postgraduate student, you have to draw the diagrams of all these 4 or 5 plants because they are showing different characters. ഒരേ ഫാമിലിയാണ്, സെയിം ഫാമിലി ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ ലെറ്റ് us see the vegetative characters first. Let us see the leaf. അപ്പൊ നമുക്ക് ലീഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കാം. ലീഫിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ അധികം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ദിസ് ഈസ് എ സ്പീഷീസ് ഓഫ് സെന്ന. സെന്ന എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഫോർമർ ഇറ്റ് വാസ് കാഷ്യ. സെന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം തകരയാണിത്, സെന്ന. അതിന്റെ ലീഫ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. This is another plant. This is a very common plant. It is known as Cisalpinia pulcherrima അല്ലെങ്കിൽ രാജമല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് എ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് തന്നെ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഒരു എൻ്റെ ലീഫ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് പിന്യൂൾസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് കാഷ്യ ഫ്ലവർ. കണിക്കൊന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പുഷ്പമായിട്ടല്ല. ദ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ഓഫ് കേരള. This is Cassia fistula. It is also having pinnately compound leaves. This is another plant. This is known as Bauhinia, white Bauhinia. മന്ദാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ്, പൂജയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന വൈറ്റ് ബൊഹീനിയ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലീഫ് ഈസ് നോട്ട് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ലീഫ് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് അല്ല, മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്. അതിന്റെ ഫ്ലവറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Now this is Serraca indica or Serraca ashoka എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ലീഫ് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. So most of the plants in this subfamily are having pinnately compound leaf. Peripinnate or imparipinnately compound leaves can be seen. This family also shows varied habits like herbs, shrubs and trees. There are large number of shrubs in this family. ഒരുപാട് shrubs ഈ ഫാമിലിയിലുണ്ട്. ട്രീസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ഹെർബ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ലെഗുമിന. നൗ ലെറ്റ് us see the 4 different plants in detail. എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാഷ്യ ഫിസ്റ്റുല അല്ലെ കണിക്കൊന്നയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ 5 പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എസ്റ്റിവേഷൻ ഓഫ് subfamily Cisalpinaceae is ascendingly imbricate estivation. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് 5 petals. 1, 2, 3, 4 and 5. ഒരെണ്ണം പൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. So this is having 5 petals. This is the innermost one, innermost petal. These other petals are partially in and out. One is completely out. This one is completely out. So I am going to remove one by one. This is the flower of Cassia fistula, Kanikonna. After you remove the petals, you can see the androecium. These are the androecium. Androecium can be seen in 3 different groups. This is one group, and this is one group. This is the second group, and this is the third group. So you can see 3 different groups of stamens here. These are the large stamens. See, these are the large stamens. 1, 2, 3.
three large stamens, sickle-shaped stamens. This is the gynoecium, and these are the medium-sized stamens, or you can say they are the small stamens. And here you can see very small stamens. These are staminodes actually. These are sterile stamens or staminodes. These are very small sterile stamens or staminodes. So you can see three different groups of stamens. 1, 2, 3 large stamens. Then I'm going to remove that. 1, 2, 3, 4 medium-sized stamens, and these are staminodes. 2 or 3. These are staminodes. So you can see three different groups of stamens here. Now I am going to show you the next plant, that is Caesalpinia pulcherrima. I am going to take the flower. Here you can see this is the innermost petal, and this is the innermost petal, and this is the outermost petal. All the petals are of different size. This is the innermost, and this is the outermost petal. All other petals are partially in and out. So totally 5 petals. I am going to remove that. ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നർമോസ്റ്റ് പെറ്റലിനെ ഇപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. കളറിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കളർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഇന്നർമോസ്റ്റ് പെറ്റൽ. These are the sepals. 5 sepals are there. 1, 2, 3, 4, 5. I have removed that. Now you can see androecium. Count here. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരേപോലത്തെ ഈക്വൽ ലെങ്ത്, stamen is having equal length. See here, all the stamens are equal in size and shape. Here you can count the stamens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 stamens are there. This is the gynoecium. ഇത് gynoecium ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. This is the gynoecium. ഇത് gynoecium ആണ്. ബാക്കി ആണ് androecium എന്ന് പറയുന്നത്. So here you can see 10 stamens. They are of equal length and size. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാ സ്റ്റേമൻസും ഒരുപോലെയാണ്. 10 എണ്ണം. നേരത്തെ കണ്ടതിനകത്ത് 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ഫ്ലവർ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ഈസ് ബൊഹീനിയ. ബൊഹീനിയയുടെ പൂ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, അതിൻ്റെ പെറ്റല് ഒരു എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെറ്റലാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പൂവാണ് ഈ ബൊഹീനിയയുടെ പൂവ്. 5 പെറ്റലൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷനൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ദ പെറ്റൽസ്. 1, 2, 3 പെറ്റൽസ്. ബട്ട് ഹിയർ യു സി, here you can see here you can see 2 groups of stamens. ഇത് കണ്ടോ, 2 ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേമൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരേ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേമൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Here you can see one large stamen. 1, 2, 3, 4, 5 large stamens. 5 large stamens, and these are small stamens. Here 2 groups of stamens are present. This is the style, stigma and ovary. Now I am going to show you the 4th plant. 4ാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇത് സെറാക്ക അശോക അല്ലെങ്കിൽ സെറാക്ക ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരേ ഫാമിലിയാണ്, പക്ഷേ എല്ലാം വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നു. All these plants are of the same family, but they show different characters. ഇതിപ്പോൾ അശോകത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്, ഒരു സൈമോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ പെറ്റൽ പോലെ കാണുന്ന ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ സെപ്പൽസ് പെറ്റലായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അശോകത്തിൻ്റെ കേസിൽ. സെറാക്ക ഇൻഡിക്ക ഈസ് ഹാവിങ് മോഡിഫൈഡ് സെപ്പൽസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു പെറ്റൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പൽസ് ആർ പെറ്റലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഓൺലി 4 സെപ്പൽസ്. 4 സെപ്പൽസ് ആണ്. നമ്മൾ പെറ്റലായിരുന്നെങ്കിൽ 5 എണ്ണം കാണേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ 4 സെപ്പൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സെപ്പൽസിന് കളർ വന്നിട്ട് സെപ്പൽസ് പെറ്റലായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ പെറ്റൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. ഇവിടെ പെറ്റൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് സെറാക്ക ഇൻഡിക്കയ്ക്കുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറോള ട്യൂബ് പോലെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ്, മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് കൊറോള ട്യൂബ് പോലെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓവറി ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എവിടെയാണെന്ന്. ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഈ ഓവർ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് പോലെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഈ ഓവറി സുപ്പീരിയറും അല്ല ഇൻഫീരിയറും അല്ല, ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെരിഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രിഷ്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻഡ്രിഷ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം ഈ സെപ്പലിലോട്ട് മോഡിഫൈഡ് സെപ്പലിലോട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ദ ആൻഡ്രീഷ്യം 1 2 3 4 5. Then here also 6 7. So all these 4 flowers in this family are of having varied characters, varied floral characters that we have seen. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ഓരോ പ്ലാന്റിനും വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. ഇസാൽപിനേസി സബ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, അതിൽ പല പ്ലാന്റ്സും വേരിയഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ ലെഗ്യൂം ഫ്രൂട്ട്, ബട്ട് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫ്ലാറ്റ് സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്. നമ്മുടെ പെൽറ്റോഫോറം, അതായത് മഞ്ഞ വാകയാണെങ്കിലും ചുവന്ന വാകയാണെങ്കിലും മന്ദാരം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ലെഗ്യൂമാണ് ഇതിനുള്ളത്. Many plants of this family are economically valuable. Many are used as food items. Many are used as ornamentals. Many are used as medicinal plants. So let us see the important members of this family. Been running round in circles for so long. I never really understood what I did wrong. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സബ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള മൈമോസേസിയെ അല്ലെങ്കിൽ മൈമോസോയിഡയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. സോ ലെറ്റ് us see the characters of family മൈമോസോയിഡെ ഓർ മൈമോസേസിയെ. ഈ മൈമോസേസിയെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് തൊട്ടാവാടി എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ടാവാടി ചെടി, മൈമോസ പൂഡിക്ക, അത് ഈ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് വേറൊരു ചെടിയാണ്, നമ്മൾ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന കലിയാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. കലിയാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചെടി, പിന്നെ ഇഞ്ച പോലത്തെ ചെടി, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഫാമിലിയിലെയാണ്. ഇതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട ഫാമിലിയുടെ പോലെ തന്നെ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളത്. ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരു ഗ്ലോബോസ് ഹെഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫ്ലവേഴ്സ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ലീവ്സ് ഓപ്പോസിറ്റും ഓൾട്ടർനേറ്റും ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see the floral characters of മൈമോസോയിഡെ. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇതൊരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്, ഗ്ലോബോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഫ്ലവറിനെ ഞാൻ അടർത്തി മാറ്റുകയാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് 1 flower ഫ്രം ദിസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ദിസ് ഇസ് ദ 1 flower. This is also another flower. See, you can see 1 by 1. തൊട്ടാവാടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഡിസെക്റ്റിംഗ് മൈമോസ പൂഡിക്ക ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ യു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് 1 by 1. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വിത്ത് ന്യൂമറസ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ഗ്ലോബോസ് ഹെഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണിത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം. ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ഞാൻ ഡിസെക്ട് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് 4 sepals. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് 5 sepals. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇത് പോളിപെറ്റാല ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ബേസ്, പെറ്റലിൻ്റെ ബേസ് സ്വല്പം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ദിസ് ഈസ് എ പോളിപെറ്റാല ഫാമിലി, ബട്ട് ദ
base of the petals are slightly joined together to form a tube here. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഈ തൊട്ടാവാടിയിലായാലും ഈ കലിയാൻഡ്രയിലായാലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കൊറോള ട്യൂബ് പോലെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പെറ്റലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. This is a bisexual flower. This is having ovary style stigma and as well as androecium. Usually it is having 4 stamens, but here the number of stamens are numerous. ഒരുപാട് സ്റ്റേമൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ പൂക്കളുള്ള മറ്റൊരു മരം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മഴമരം എന്ന് പറയുന്ന പിത്തക്ലോബിയം സമൻ, വലിയ മരം. അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കളർ സ്വല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൈമോസോയിഡയിലെ എല്ലാത്തിനും ഇത്തരം ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ്, ഗ്ലോബോസ് ഹെഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിലെ ഓരോന്നും ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അപ്പം ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് ഹാവിങ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ട്രീസ്. ദി ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് തോൺസ് ഉള്ള ക്ലൈംബേഴ്സ് ആയിരിക്കും. Sometimes the inflorescence is spike inflorescence and sometimes the inflorescence is globose head. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പൈക്കും ഗ്ലോബോസ് ഹെഡും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ചെടിയാണ് മരമഞ്ചാടി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ എൻറ്റാഡ സ്കാൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും TBJRയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കായ വലിയ കായാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അത്രയും നീളമുള്ള വലിയ കായാണ് മരമഞ്ചാടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് മഞ്ചാടി എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എക്കണോമിക്കലി ഹൈലി വാല്യുബിൾ പ്ലാന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓർണമെന്റൽ ആൻഡ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ്. സോ ലെറ്റ് us see the important plants of this family one by one. I hope all of you enjoyed this large family Leguminosae. If you like this video, please don't forget to share to your friends, and also don't forget to click on the bell icon to subscribe my channel to get newly uploaded videos. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.